오늘 책의 저자인 데이빗 브룩스 교수님을 제가 소개시켜 드리겠습니다. 데이빗 브룩스 교수님은 유명한 기자이시고요. 그리고 컬럼니스트이시기도 합니다. 제가 한번 이 내용을 읽어보겠습니다. 교보문고에서 가져온 내용입니다. 저자 데이빗 브룩스는 보보스 소셜 애니멀로 유명한 베스트셀러 작가이다. 뉴욕타임스 기명 칼럼니스트시고요. 2013년도부터 예일대학에서 철학적 겸양에 대한 강의를 시작하셨고요. 인간의 품격 이 책에서 탐색한 몇몇 아이디어는 이 예일대학교 강의 과정에서 나온 내용입니다. 저자는 이 책에서 자신이 그동안 자기애에 빠진 떠벌이가 되어 실제보다 더 권위 있고 영리한 척하는 것으로 돈을 벌어왔다고 그렇게 회고하면서 자신의 삶을 회고하면서 이렇게 고백을 하시고요. 나아가 오늘날 우리 모두가 반세기 전 사람들에 비해서 지나치게 물질주의와 능력주의에 경도되어 있다고 지적하는 그런 말씀을 인간의 품격 이 책에서 다루고 계십니다. 인간의 품격은 바로 그 문제의식에서 출발한 책이고요. 그는 이 책을 통해서 자기 자신은 물론 많은 사람들이 단지 성공이 아니라 내적 성장을 위해서 분투하는 삶이 되기를 희망한다고 이 책을 통해서 강하게 이렇게 주장하고 계시는데요. 바로 거기에 참된 삶의 의미가 있다라고 그렇게 고백하시는 내용입니다. 우리 데이빗 브룩스 선생님께서는 벤더빌트 대학교라고 하는 아주 복음주의 진영의 기독교 대학에서도 여러 번 이렇게 강의를 하신 바가 있으시고요. 너무나도 미국에서 유명한 기자이시면서 그런 강연자이십니다. 오늘 짧지만 우리 테드 강의를 우리가 함께 보고요. 한 5분 정도 됩니다. 5분 정도 되는 데이빗 브룩스 선생님의 그 강의를 보고요. 돌아와서 계속해서 말씀 이어서 나가도록 하겠습니다. So I've been thinking about the difference between resume virtues and the eulogy virtues. The resume virtues are the ones you put on your resume, which are the skills you bring to the marketplace. The eulogy virtues are the ones that get mentioned in the eulogy, which are deeper. Who are you in your depth? What is the nature of your relationships? Are you bold, loving, dependable, consistency? And most of us, including me, would say that the eulogy virtues are the more important of the virtues. But at least in my case, are they the ones that I think about the most? And the answer is no. And so I've been thinking about that problem. And a thinker who's helped me think about it is a guy named Joseph Soloveitchik, who was a rabbi who wrote a book called The Lonely Man of Faith in 1965. Soloveitchik said there are two sides of our natures, which he called Adam 1 and Adam 2. Adam 1 is the worldly, ambitious, external side of our nature. He wants to build, create companies, create innovation. Adam 2 is the humble side of our nature. Adam 2, not only to do good, but to be good, to live in a way internally that honors God, creation, and our possibilities. Adam 1 wants to conquer the world. Adam 2 wants to hear a calling and obey the world. Adam 1 savors accomplishment. Adam 2 savors inner consistency and strength. Adam 1 asks how things work. Adam 2 asks why we're here. Adam 1's motto is success. Adam 2's motto is love, redemption, and return. And Soloveitchik argued that these two sides of our nature are at war with each other, where you live in perpetual self-confrontation between the external success and the internal value. And the tricky thing I'd say about these two sides of our nature is they work by different logics. The external logic is an economic logic. Input leads to output, risk leads to reward. The internal side of our nature is a moral logic and often an inverse logic. You have to give to receive. You have to surrender to something outside yourself to gain strength within yourself. You have to conquer the desire to get what you want. In order to fulfill yourself, you have to forget yourself. In order to find yourself, you have to lose yourself. We happen to live in a society that favors Adam 1 and often neglects Adam 2. And the problem is that turns you into a shrewd animal who treats life as a game, and you become a cold, calculating creature who slips into a sort of mediocrity where you realize there's a difference between your desired self and your actual self. You're not earning the sort of eulogy you want, you hope someone will give to you. You don't have the depth of conviction. You don't have an emotional sonorousness. You don't have commitment to tasks that would take more than a lifetime to commit.
I was reminded of a common response through history of how you build a Sodom Adam 2, how you build a depth of character. Through history, people have gone back into their own pasts, sometimes to a precious time in their life, to their childhood. And often, the mind gravitates in the past to a moment of shame. Some sin committed, some act of selfishness, an act of omission, of shallowness, the sin of anger, the sin of self-pity, trying to be a people pleaser, a lack of courage. Adam 1 is built by building on your strengths. Adam 2 is built by fighting your weaknesses. You go into yourself, you find the sin which you've committed over and again through your life, your signature sin, out of which the others emerge. And you fight that sin and you wrestle with that sin. And out of that wrestling, that suffering, then a depth of character is constructed. And we're often not taught to recognize the sin in ourselves, and we're not taught in this culture how to wrestle with it, how to confront it, and how to combat it. We live in a culture with an Adam 1 mentality where we're inarticulate about Adam 2. Finally, Reinhold Niebuhr summed up the confrontation, the fully lived Adam 1 and Adam 2 life this way. Nothing that is worth doing can be achieved in our lifetime. Therefore, we must be saved by hope. Nothing which is true or beautiful or good makes complete sense in any immediate context of history. Therefore, we must be saved by faith. Nothing we do, however virtuous, can be accomplished alone. Therefore, we must be saved by love. No virtuous act is quite as virtuous from the standpoint of our friend or foe as from our own standpoint. Therefore, we must be saved by that final form of love, which is forgiveness. Thanks. 네, 너무 짧게 설명을 하셔서 너무 빨리 지나간 것 같은데요. 제가 설명을 조금 드릴게요. 이 내용에 대해서 제가 썸머리한 내용을 조금 설명을 드릴게요. 여기 보시면은 이 강연의 제목, 이 테드 강연의 제목이 이겁니다. 여러분, 이력서를 위한 삶을 사시겠습니까? 내가 하나님 품으로 갔을 때 나를 위해 써주는 추도문을 위한 삶을 사시겠습니까? 이렇게 시작을 하세요. 그래서 여기서 말하는 이력서는 뭐죠? 내가 세상에서 스펙을 쌓았던 것, 내가 야망을 갖고 이루었던 성공들, 내가 정말 경제적인 이 경제 시장주의의 시장에 나갔을 때 나라는 사람의 가치, 나라는 사람이 얼마의 임금을 받을 수 있는지에 대한, 나라는 사람에 대한 시장적인 시장 경제 그런 입장에서의 평가가 바로 이력서에 있다라는 거예요. 그래서 많은 사람들이 이 좋은 이력서를 갖기 위해서는 정말 인생 모든 거를 걸고 정말 고군분투하고 있다라는 말씀을 하시는 거죠. 근데 대부분의 사람들이 이 누군가 내가 하나님의 품으로 돌아갔을 때 그때 나를 위해서 써주는 이 추도문을 위한 삶을 살고 있지는 않다라는 겁니다. 이 추도문은 어떤 성격을 갖고 있죠? 물론 이렇게 장례식장에 가보면 그 장례식장의 고인에 대한 어떤 양력도 이렇게 소개가 되지만 대부분 추도 연설에 올라와서 그 고인에 대해서 추도문을 읽는 사람들은 그 고인이 얼마나 좋은 아버지였는지, 좋은 어머니였는지, 그 고인이 얼마나 좋은 신앙이었는지, 그 고인이 회사에서 얼마나 좋은 직장 상사였는지, 그 고인이 우리에게 얼마나 큰 은혜와 사랑을 베푼 사람이었는지, 그거에 대해서 추도문에서 이렇게 주로 이렇게 고백이 되어진다라는 내용입니다. 그래서 어떻게 보면은 경제적인 측면에서 이력서가 우리들의 삶을 살아가기에 필수 불가결의 요소인 것처럼 보이지만 정말 우리들의 전적인 삶을 통틀어서 봤을 때 우리가 정말 추구해야 될 그런 삶은 이력서를 정말 좋게 만들기 위한 그런 삶보다는 우리의 이력과 우리들의 추도문이 정말 일치되는, 정말 우리들의 삶의 그런 족적에서 많은
나를 위해 나를 추모하는 사람들이 아, 저분이 정말 그런 아름다운 신앙인이셨구나. 저분이 정말 그렇게 좋은 아버지 어머니셨구나. 저분이 정말 예수 잘 믿는 정말 예수님의 모습을 나타낸 정말 참 그리스도인이었구나. 이게 정말 우리 삶 가운데 더 중요하겠다라는 말씀을 서두에서 브룩스 교수님께서 하고 계시는 겁니다. 그래서 저는 이 얘기 들으면서요, 아, 그렇구나. 우리가 정말 추도문을 위한 삶을 살아야 되는 것이 우리 그리스도인들에게 너무나도 중요한 삶의 목표이겠다. 계속 우리가 이력서를 위해서 살아갈 게 아니라 정말 우리가 우리 인생에 한 번쯤은 정말 나의 추도문을 읽어줄 사람이 누가 있을 것인가에 대한 고민이 필요하겠다라는 생각을 해보게 되었다라는 겁니다. 그래서 여기서 이제 브룩스 교수님이 이러는 거예요. 정말 그렇다면 정말 추도문을 위한 삶을 산다는 것이 어떤 삶일까에 대해서 이야기를 하면서 정말 어떻게 하면 우리들이 인격적인, 여기 보면 인간의 품격이라는 책에서 나오는 내용이죠. 어떻게 보면 인격이 있는 사람으로 우리들이 살아갈 수 있을까? 그거에 대해서 고민하면서 그 내용을 역사적인 그런 어떤 배경에서 우리들이 찾아봐야 된다라고 말씀하시면서 여기 조셉 솔로비치라고 하는 유대교 랍비의 책 The Lonely Man of Faith, 그러니까 외로운 믿음의 사람이라고 하는 책을 우리들이 한번 볼 수 있었으면 좋겠다라고 이렇게 언급을 하시는 겁니다. 여기 보면은 아담 1과 아담 2에 대한 이야기를 하고 계세요. 아담 1은 어떤 사람이죠? 야망이 있어요. 그 우리들의 외면적인 모습을 많이 나타내죠. 우리들이 어떤 모습으로 보이는가? 그리고 정복하는 그런 마음, 성취하려고 하는 마음, 성공하려고 하는 마음, 아까 우리가 이력서에서 말했던 것처럼 경제학적인 논리에서 이 아담 1이 성립이 된다라는 거죠. 근데 그에 반해서 아담 2는 어떤 모습이냐? 우리 마음에 이 두 가지 갈래길이 있는데 아담 2 같은 경우에는 겸손한, 그 우리 양심의 어떤 이야기를 듣는, 그리고 우리들의 내면, 외면보다는 내면, 우리들이 얼마나 선행을 했고 우리가 정말 예수 그리스도의 구원을 어떻게 이루기 위해 노력했고, 그리고 우리가 어떻게 우리 주변에 있는 이웃들과 우리 가족들과 사랑하며 용서하기 위해 노력했고, 그러니까 아담 1과 아담 2는 조금 그런 논리적인 측면에서 그 분야가 조금 다른데, 아담 1의 같은 경우에는 경제학적 논리에서 이 사람이 어떤 이력서를 갖고 있느냐, 거기도 그걸로 경제학적 논리로 평가를 한다면요, 아담 2 같은 경우에는 이 사람이 얼마나 도덕적인 사람이고 이 사람이 얼마나 종교적인 사람이었냐라는 그런 측면에서 생각해 볼 수 있겠다라는 말씀하고 계시는 거죠. 자, 그러면 여기서 이제 질문을 하시는 거예요. 어떻게 우리가 추도문을 위한 삶을 살아갈 수 있을까? 아담 2의 삶을 살아갈 수 있을 것인가에 대한 이야기를 하고 계시는 거예요. 그래서 일반적으로 우리 사회는 아담 1을 선호하고요, 아담 2, 내면, 사랑, 선행, 도덕적이고 종교적인 이런 것들은 조금 무시하는 형태로 이렇게 나타나고 있다라는 말씀을 하시면서요, 이렇게 되면 문제가 뭐냐면 우리들의 인생을 게임처럼 여기는 차갑고 계산적인 인간이 된다라는 겁니다. 결국은 죽음 이후에 누군가 나를 위해서 써주는 추도문이 그 사람에 대한 정말 정확한 내면의 이야기, 정말 정신의 이야기, 그리고 그분의 인격에 대한 이야기를 해야 되는데, 그거하고는 완전히 뭔가 이렇게 다른, 완전히 뭔가 이렇게 좀 이질적인 그런 존재로서 살아갈 수밖에 없다 라는 말씀을 하고 계시는 거예요. 그래서 우리가 정말 아담 1을 선호하는 이 세상의 세태를 따라갈 것이 아니라 우리는 어떻게 하면은 인간의 품격, 인격을 높이기 위해서 아담 2를 위한 삶을 살 수 있을까에 골몰해야 되겠다라는 말씀하고 계시는 겁니다. 자, 그렇다면 어떻게 하면 깊이 있는 인격을 키울 수 있는가? 아까 조셉 솔로비치 랍비의 이야기를 하셨던 거와 더불어서 이런 말씀을 하시는 거예요. 역사적으로 살펴보면 사람들은 자신의 삶에 가장 수치스러웠던 기억을 돌아보며 자신이 지은 죄와 싸우며 회개하고 용서함을 통해 아담 2를 성장시켰다. 즉 죄와 싸우는 과정을 통해서 인격을 성장시킬 수 있었다는 것이다. 이 책에서요,
몇 명 유명한 사례를 들으시면서요. 그리고 또 유명한 역사 속의 인물들을 들으시면서요. 그분들이 어떻게 그런 인간의 품격 있는 인격을 갖추게 되었는가에 대해서 이야기를 하시는데요. 그분들의 삶의 이런 족적을 다 살펴보면 공통점이 있다라는 거예요. 그분들이 그렇게 훌륭한 인격을 갖춘 사람이 될 수 있었던 거는 그분들 스스로 죄와 싸우려고 하는, 죄로부터 자기 자신과 싸우려고 하는 그런 무던한 어떤 정말 피 튀기는 노력이 있었다라는 것입니다. 즉 아까 말씀드렸지만 아담 원 같은 경우는 어떻게 하죠? 우리들의 이력, 장점을 성장시킴으로써 그 아담 원을 성장시킨다고 한다면은요, 아담 2 같은 경우에는 어떤 모습이냐면 우리들의 가장 약점, 우리들의 수치스러운 부분, 우리들의 연약한 부분을 정말 어떻게 하면 예수 그리스도의 복음으로 우리들의 이 혈육을 깎고 재단하고 정말 우리가 예수님의 방법으로 빚으려고 하는 우리들의 이 연약한 모서리 난 부분을 어떻게 하면 깎을 수 있을까 하는 그런 어떤 사투와 같은 과정을 통해서 우리가 정말 인격을 성장시킬 수 있는 그 자리로 나아갈 수 있다라는 겁니다. 그래서 결국 아담 2를 위한 삶은 무엇이냐? 우리가 정말 우리가 죽었을 때 우리를 위해서, 우리를 기억하면서 그런 회고할 수 있는 사람들을 위한 삶을 사는 것은 무엇인가? 그거는 바로 우리가 죄와 싸우려고 하는 그 과정으로부터 우리가 그런 인생을 살아갈 수 있게 된다라는 말씀을 하시는 겁니다. 그래서 인간의 품격 34페이지에 비슷한 맥락에서 이런 말씀을 하세요. 제가 그대로 원문을 가져와 봤습니다. 이마누엘 칸트의 유명한 말을 빌리자면 인간이라는 뒤틀린 목자에서 고든 것이라고는 어떤 것도 만들 수 없다. 여기서 뒤틀린 목재는 무엇이죠? 이 목재가 이렇게 뒤틀려 있으면 이 목재는 어디에도 쓸 수 없는 목재이지 않습니까? 목재가 이렇게 곧아야 집도 지을 수 있고 뗏목도 만들 수 있고 무언가를 할 수 있는데 이렇게 뒤틀린 목재라는 것, 그게 바로 우리들의 삶이라는 것, 우리들의 죄성을 먼저 인정하는 것이 중요하다라는 거고요. 인류가 뒤틀린 목재라고 생각하는 사람들은 자신의 결점을 적나라하게 인식하고 스스로의 약점을 극복하기 위한 투쟁의 과정에서 인격 형성이 이루어진다고 믿는다. 그러니까 우리들의 죄성을 인정하고 우리가 뒤틀린 목재라는 것을 인정하면서 우리가 그 약점을 극복하기 위한 투쟁의 과정에서 우리들의 인격이 완성된다, 형성된다라는 말씀을 하시는 겁니다. 토머스 머튼의 다음과 같은 주장과 일치하는 견해이다. 영혼은 운동선수와 같아서 싸울 가치가 있는 상대가 필요하다. 시련을 겪고 스스로를 확대하고 잠재력을 완전히 발휘할 수 있는 방법은 그것뿐이다. 이 투쟁의 과정에서만 우리가 정말 아담2의 그 품격을 갖출 수 있다라는 말씀입니다. 오늘 브룩스 교수님의 이 책에서도요, 이렇게 이야기합니다. 부제가 이겁니다. 삶은 성공이 아닌 성장의 이야기다 라는 말씀을 하고 계시는 겁니다. 자, 오늘 본문으로 우리가 다시 돌아가겠습니다. 마태복음 23장 1절에서 3절, 11절에서 12절에 보면은요, 1절에서 3절에서는 서기관들과 바리새인의 이야기가 나옵니다. 여기서 서기관들과 바리새인은 모세의 자리에 앉아 있다라고 2절에서 말씀하고 계세요. 모세의 자리가 어떤 자리죠? 이 이스라엘 사람들이 모였을 때 모세의 자리라는 거는요, 최고 상석을 이야기합니다. 왜냐면 이스라엘 사람들은요, 뭐 그 어떤 선지자보다 모세를 최고의 선지자로 꼽기 때문에 이 모세의 권위가 가장 높은 권위입니다. 그 모세의 자리에 앉았다는 거는요, 최고로 인정받고 최고의 상석에 앉아있는 최고로 권위 있는 사람이라는 이야기를 하는 거예요. 이 서기관들과 바리새인들의 어떤 사회적 입지가, 그들의 이력서가 바로 이렇게 모세의 자리에 앉을 정도로 정말 훌륭한 사람들이었다라는 이야기를 하는 겁니다. 근데 예수님께서 3절에서 뭐라고 하죠? 그들이 말하는 바는 행해서 지키되 그들이 하는 행위 본받지 말라. 그들은 말만 하고 행하지 아니하는 자다. 3절 후반미에 겉과 속이 다른 자들이기 때문에 그들의 행위를 본받지 말라고 예수님께서 말씀을 하시는 겁니다.
정말 이력서로 봤을 때는, 정말 아담 원으로 봤을 때는 정말 모세의 자리에 앉았다라는 건 최고의 어떤 성공과 최고의 성취를 거진 서기관들과 바리새인들이라고 볼 수가 있어요. 근데 이들이 어떤 사람이라고 이야기하시는 거죠? 그들의 겉과 그들의 외면과 내면이 이질감이 있는 사람들이라는 거예요. 완전히 뒤틀린 목재라는 이야기를 하시는 거예요. 그래서 그들의 행위에 본받지 말라고 예수님이 말씀하십니다. 11절 12절에 예수님께서 진짜 바라는 사람, 예수님께서 진짜 원하는 예수님의 그리스도인이 누군가에 대해서 설명을 하고 계십니다. 너희 중에 큰 자는 너희를 섬기는 자가 되어야 하리라. 누구든지 자기를 높이는 자는 낮아지고 누구든지 자기를 낮추는 자는 높아지리라. 오늘 브룩스 교수님이 말씀하신 것처럼 우리가 정말 이력서의 삶이 아니라 추도문을 위한 삶을 살아간다는 건 어떻게 보면 11절, 12절에 예수님께서 말씀하신 섬기는 자, 낮추는 자가 되어지는 것이 아닐까요? 우리가 아담 원에만, 정말 세상 사람들이 다 아담 원에 정말 몰입되어 있습니다. 아담 원에만 모든 삶의 모든 어떤 집중력이 거기 가 있어요. 근데 그런 세상 가운데 우리가 아담 2를 위해서 살아가기 위해서는 정말 우리들의 어떤 죄성을 깨닫고, 주님 그렇습니다, 저는 교만합니다 라고 고백하며 어떻게 하면 제가 낮은 자리로 내려가서 주님처럼 정말 용서하며 사랑하며 제자들의 발을 씻길 수 있는 그런 섬기는 자, 낮추는 자의 삶을 살 수 있을까요? 라고 고백하는 그런 어떤 신앙이 이 시대 가운데 우리들에게 요청되어지는 줄로 믿습니다. 그래서 오늘 브룩스 교수님을 통해서 우리가 정말 추도문을 위한 삶을 살아가는 삶, 아담 2의 그런 어떤 목표를 위해서 살아가는 삶, 그리고 섬기는 자가 되어 낮추는 자가 되어 정말 예수님께서 말씀하신 잘했다 칭찬받는 그런 큰 종의 삶을 살아가는 삶, 바로 그것이 우리 그리스도인들이 나아가야 할 좁은 문이며 깊은 길이며 정말 주님께서 원하시는 정말 그러한 그리스도인의 삶이 되어지는 줄로 믿습니다. 우리가 함께 정말 그런 삶을 살겠다라고 우리들이 고백할 수 있는 오늘 이 시간이 되어줄 수 있으면 참으로 우리 이 시간이 은혜 있는 시간이 되어질 줄로 믿습니다.